ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ. બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઉડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा. महिमा 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 वाने महिमा वाले के तुझे महिमा ने स्तुति ने योग्यपन. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा માટે હું હાથ ઉઠાવું છું. तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका आज के सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं।
अब परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, धन्यवाद दे और वो आदर और सम्मान उसे दे जिसका वो योग्य है। वो महान परमेश्वर, वो महान परमेश्वर। Ibra ala quinto doro bosira la hande lebre. Marangre vendo longo lo sida le geder gedar badalo ponda le gazidara. Mozaba la brebra la veicro se che reboshanda le gedara. Oza ha leke dere moshandala. Ozara la kide le gedar badalo ponda le gazidara. Mingera moshehe moshaha karaha. Moshahale ke de moshaha. Mingra la mand le gedar badalo ponda libra la manca di broloshaha. Libro lo seher mang dobro lo ponda le gazidara. Libra la mang rongre le gedar mang dobro le gedar badang londar ke di bodong londar ke zidara. Mingro lo boshahare be roza hale be zalabare lazime koru mundinga daha. Mori kadim lo sheinda le gedara. Lebra la hazik ke roshanda le gedar badang londar ke didara. Ringo dombre le gedar mang londar ke badang londar ke londar ke badara mang rombre le ge zahab lo seidara. Mingrele mo shaha mama ki zokre le gedre gedre bada. Ingre de gedar badang londar ke badang lo zahandele ge hakre le ke do moshe mora la kad rumoz ala mahang de gedar londar le gedara. Logonde le gidir modora la hazere ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उच्च राज्य पर विराजमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है। हम प्रार्थना करने वाले हैं लीडर्स के लिए और जो अधिकार के स्थान में हैं, और हम देशों के ऊपर आशीषों को और शांति को बोलेंगे। वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 और 2 वचन। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। दूसरा वचन लिया गया है नीति वचन उसका 11वां अध्याय और 11वां वचन। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। ऊपर के वचनों को ध्यान में रखते हुए हम जुझारू रूप से आत्मा की अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे देशों के लीडर्स के लिए और उनके लिए जो अधिकार के स्थान में हैं। हम हमारे विश्व में आशीषों को और शांति को कहेंगे और परमेश्वर के मार्गदर्शन को उन लीडर्स के जीवनों में कहेंगे और उन कामों में जो वो करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रोस सरला मांग दे प्रोलोत लगे नीम्ब्रला मांग दे रे मोंद लगे दे बदार लो कोद लगे दी बतांग लो से इंद लगे दरा मांग रे ले बो शहाले के दे लगे दे बदार लो कोद लगे दरा मे ग्रो लो से के रे ले बो शहा ब्रेले को सरला का दे लगे दे बदार लो कोद लगे सी दरा मे को रहा ला पीर ला हार ले दे रिंग दोन दोन दे लगे दे बदांग लो लगे दरा मोंजा के ले बो शहा मोंजा के ले बो शहा मोंजा के लगे दे बदार लो कोद लगे दे रिंग दोन दे लगे दे बदा मेंग्रला मांग दोम लगे रहा मेंग्रला बहारो मोजी कलाहा मोजी के लगे रे बदोन दलाहा मोजी के रे ले बो सहान दला मोजी के रहा मोजी के महान लगे दर बदा और मान लगे दर बदा लोगों दर के बदे के लोग लगे दर बदा लांग लोग दर के दी दरा ओंग लगे दर बदा लोगों दर के बदी के लोग करेगे दरा लोग लगे दर बदा लोगों दर के सी दरा मेंग्रो लोगो शहा इंग लोग दर के दी बदा लोग दर के दर बदा ओंग लगे दर बदा लोग लगे दर बदा लोग दला ओजी कलहा जे के बोलो शहा ओ लोगो शहा लेंग्रे दे बो शहा मिंग्रे लगे दे मांग लोगो शहा के दे ब्रे लेबो शहा ले ग्रहाले गे ओरो मोजा बाबा री गे दाराबा मोंगला मांग दे बेबो शहीद रहा मोंजे बेबो को सारे ब्रला जेब रहाले ई जमा कु रहाले गे रे मोशिदला मे मामा ओजीका मे मामा को जहाले ई मामा को जाले ई मामा कोले जाले ग्रहा जमांग दमांग लोगो शहीद रहा
मांग दोमरे लेगे दरहा लोदी मारूं गरबहा के लेगे रबांग लोशहा हीरो ओ जहा लेगे हे हीरो ओ जहा लेगे रे बोशहा हीरा लो जहाले रहल जीरा अल हजीरा अल हजीगे लो बोशहा दला ओ ब्रले बोशहा दिरी के दे ओ लेगे दर के दर बदांग लोंग लो शहा हीरे लेगे दर के दर बदा। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उन लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, देशों के लीडर्स के लिए परमेश्वर, कि हाँ परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर, हाँ परमेश्वर राजा का मन परमेश्वर के अनुसार चलता है परमेश्वर, आपके अनुसार उनके हृदय चलेंगे परमेश्वर, उनकी बुद्धि चलेगी परमेश्वर, उनके हर एक काम आपकी बुद्धि के अनुसार चलेंगे परमेश्वर। हाँ हर जगह वो सत्यनिष्ठा का प्रचार करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर सत्यनिष्ठ को बढ़ाएंगे, सत्यनिष्ठ को बढ़ावा देंगे प्रभु यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और घोषणाएं करते हैं, आशीषों को बोलते हैं परमेश्वर, शांति को बोलते हैं हमारे देशों के ऊपर परमेश्वर, हमारे लीडर्स के जीवनों में हम बोलते हैं परमेश्वर कि आपका गाइडेंस उनके जीवन में काम कर रहा है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी शांति हर देश में परमेश्वर फैल रही है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अब हम जाते हैं हमारे प्रार्थना के दूसरे पॉइंट पे, जहां पर हम धन्यवादिता की प्रार्थना कर रहे हैं, और वचन लिया गया है भजन संहिता उसका 103वां अध्याय और 1 से 5 वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। हालेलुया। और दूसरा वचन लिया गया है भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और 5वां वचन। वह सत्यनिष्ठ और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। हालेलुया, वाह वाह वाह। जैसे हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस ने ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर में हमें सूचित किया था, हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उन सारी सुंदर चीजों के लिए जो उसने हमारे परिवारों में, हमारे शहरों में और हमारे देश में की है। उसका महान रूप से धन्यवाद देंगे आत्मा की महान फसल के लिए जो हमारे संतों के द्वारा पूरे विश्व भर में आत्मा जीतने के कामों के द्वारा आई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे चमत्कारों के लिए, चंगाई के लिए, दैवीय सुरक्षा के लिए और परेशानियों से छुटकारे के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे चमत्कारों के लिए, चंगाई के लिए, दैवीय सुरक्षा के लिए और परेशानी, विनाश, बुराई और मृत्यु से छुटकारे के लिए। बहुत कुछ है परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए। हमारा परमेश्वर महान है और स्तुति के योग्य है। आइए अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद दें। ओ रबकी जोरबोंद लेगे दरबहा जहलबो शहीद दलाहा लहजीबो क्रूजा अलकीजा मागोंद लेगे तो लोब्रली की दरहा मेग्रोलोबो जहा। एवरीवेयर हर जगह पर लोग अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। इब्राबा कुजा महादेव मिक्रोलु वहा जहलु ब्रुजाले ग्रहले बोजी दरा लिब्र असुक्र लेहे ब्रहाली क्रिजुक्लो होंद लेगे दलाबान जोगोदा लेगे जहलकीदो लेगे जीगा Alejandro Gonde legenda mangro lo se mengra la baha mangra ha ele lo se hire le bo shahar ha mingro lo de legenda ke darmadang la badonda brisa ha mingro lo se bro lo ze ke bro lo si ke monda la andala ha ozala baba kuze he mingra la baha lo zi ke bo shahan de legenda le me moza angdire legenda legedar handlo legedar ma muza magera baha lubu zikra la bahazura la mang dentro l'onde legizitara mengra la mang de da leged li da du munde legedar handla meza mahanglu meza makulaza handlo koza ire le kuza abrand le broz ibra la mohund angrele hiza moronglozeca moronglozira la mahang रहा। ओ परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उन सुंदर चीजों के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे परिवारों में, हमारे शहरों में परमेश्वर, हमारे देश में की है परमेश्वर।
धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर, आपकी सत्यनिष्ठा प्रबल हो रही परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर उन चंगाइयों के लिए, उन चमत्कारों के लिए परमेश्वर, विनाश बुराई परमेश्वर, मृत्यु से परमेश्वर लोगों को, इस विश्व को छुड़ाने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद आपके अनुग्रह के वचन के लिए परमेश्वर। हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, आप महान और महान स्तुति के योग्य है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी स्तुति प्रशंसा परमेश्वर केवल आपके नाम को मिले परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। और प्रार्थना का हमारा आखिरी पॉइंट है जो लिया गया है पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन। वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और वो सत्य के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वो यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए जो आपके आसपास रहते हैं, आपके परिवारों में हैं, आपके दोस्त मित्र हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है, पर ये समय है कि वो सुसमाचार को ग्रहण करें। Ibros anche de bondar ke der badaha mengre bosh halingraha uza alha prose he lebra la mang dormo sinda la candle gredo bosha marongra la mang rose hebra lebra la izaha belengra la ha zura la he da ha la mezma la dor le geza uza le geza rigada londele bro sa amlo uza anche digre le gedara ingre ke der badal ko der gidara or mang le brozaha or mang lo bronder ke dibralaha birolo se kraha zaikolo sahindale uza le be zabare brale be saha bare brale be zong le gendala hanglo saha lo zali ke mang lo bo shahindale ke der badala ming londele ke der bodo ro shangli ke dor bodong kalandala meza makala baha लबहलहा दिगे भरोसा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन पड़ोसियों के लिए परमेश्वर जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे मित्रों के लिए परमेश्वर, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर। आप परमेश्वर सुसमाचार उन तक पहुंच रहा है और प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं उनके उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में। हाँ परमेश्वर, सत्य का प्रकाश उनकी आत्मा में छाया हुआ है प्रभु यीशु के नाम में। और वो परमेश्वर अंधकार से परमेश्वर झूठ के छलावे से मुक्त हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। La 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 hey la 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 महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान छे। La 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 la
ला 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 ला। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 2 अक्टूबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आत्माएं जीतने में परमेश्वर की महिमा को प्रत्यक्ष करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 से, जो कहता है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम में से हर एक आत्माएं जीतने में परमेश्वर की महिमा को प्रत्यक्ष करने के लिए बुलाया गया है। निर्भीकता से हमें अपने विश्व में और दूरस्थ प्रदेशों में सुसमाचार के संदेश को लेकर जाना है। यह एक प्रिय पासवान की गवाही याद दिलाता है, जिन्हें किसी मुस्लिम प्रदेश में उच्च शासक तक सुसमाचार ले जाने के लिए भेजा गया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पहली बार जब वे गए तब उन्हें मना कर दिया गया, लेकिन उनके वरिष्ठ पासवान जिसने उन्हें निर्देश दिया था, उन्हें वापस जाने के लिए कहा। वह दोबारा गए, अविचलित, यह जानते हुए कि इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। फिर से उन्होंने उसे मना कर दिया। वरिष्ठ पासवान इस बात के प्रति आश्वस्त होकर कि उन्होंने परमेश्वर से सुना था, तीसरी बार उनसे कहा, फिर से जाओ, और वह गए। इस बार किसी मनुष्य ने उन्हें नहीं रोका। हालेलुया। अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उन्होंने संदेश को सुनाया जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। स्वर्ग से एक निर्देश के लिए यह दैवीय निर्भीकता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर की संतान और उसकी कलीसिया में परमेश्वर का असामान्य अनुग्रह काम कर रहा है, सुसमाचार की सामर्थ्य और यीशु के नाम के कारण, जिसका हम प्रचार करते हैं। सारे मार्ग खुल जाते हैं और सारे बंधन टूट जाते हैं। वास्तविकता संग्रह के साथ हम जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पर यही हो रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पहले से कहीं अधिक निर्भीकता पूर्वक सुसमाचार का प्रचार करो। याद रखो कि हम कहाँ से हैं, पूर्वजों और प्रेरितों की वंशावली से। सोचो कि वे अपने दिनों में कैसे थे और उन्होंने संदेश के साथ क्या किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। संपूर्ण इब्रानियों अध्याय 11 पढ़ो। बाइबल प्रेरितों के बारे में कहती है, उन्होंने निर्भीकता के साथ परमेश्वर का वचन प्रचार किया। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 31 में आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने हर जगह प्रचार किया जब तक कि उन्होंने संपूर्ण यरूशलेम को उनकी शिक्षा से न भर दिया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 28 में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारे दिनों में भी यही हो रहा है। विश्व भर से करोड़ों लोग उत्साहित हैं और सुसमाचार के संदेश के द्वारा बदल गए हैं, क्योंकि हम प्रेरितों और पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के भंडार में से ही हैं। आत्माएं जीतने में हम परमेश्वर की महिमा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के उसी अनुग्रह और सामर्थ्य में काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, बचाने, चंगा करने, छुड़ाने और आशीष देने की आपकी सामर्थ्य सुसमाचार में लिपटी हुई है, जो कि आपके आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा दूसरों से साझा करने के लिए मेरे भरोसे पर दी गई है। मैं अपने विश्व और दूरस्थ प्रदेशों में रहने वालों पर आपकी सत्यनिष्ठा और प्रकाश को प्रकट करने के लिए आत्मा की निर्भीकता से भरा हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 26 से लेकर 29 और प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 3 और प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 8
और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 2। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं फिलिपियों अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 30 और यशाया अध्याय 33 से लेकर 34। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं तीतुस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 15 और इर्मया अध्याय 5। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और अब पास्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। मुझे बहुत साल से मुझे फिट आता था, खुद को इतना फिट आता था कि मैं दवाई नहीं खाती थी तो गिर जाती थी, चक्कर आके बेहोश हो जाती थी। दवाई खाने की बाद भी मुझे तकलीफ होता था बहुत। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ फिर तक आज मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। पास्टर जन को धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर को भी धन्यवाद। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। સ્પર્શ કર્યો અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી ધન્યવાદ જે સ્પર્શ કર્યો અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી લવ છું પ્રભુ તુझे સાચે લવ છું પ્રભુ તુझे સાચે લવ છું
ઓ હાલેલુયા. ઓ પ્રભુ, તમારો આભાર તમારી દયા માટે, કરુણા માટે, પ્રેમ માટે, બુદ્ધિ અને જ્ઞાન માટે. તમે કરુણામય છો, દયાળુ છો. ધન્યવાદ. તમે એકમાત્ર બુદ્ધિમાન પરમેશ્વર છો, એકમાત્ર જીવિત પરમેશ્વર છો. તમારા જેવું કોઈ નથી. આખી સૃષ્ટિના નિર્માતા તમે છો. વિશ્વના દરેક દેશ તમારા છે. અમે બધા તમારા હાથોની રચના છીએ. ધન્યવાદ એ મહાન પ્રેમ માટે જેના દ્વારા તમે અમને પ્રેમ કર્યો. ધન્યવાદ તમારો આત્મા અમારી અંદર રહેવા માટે. ધન્યવાદ તમારું વચન અમને શીખવવા માટે. આ સમય માટે આભાર જે તમે અમને આપ્યો છે. અમે કહીએ છીએ પ્રભુ, અમારા આત્મા અને અમારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે તમારા વચનો દ્વારા સાંભળવા અને ગ્રહણ કરવા માટે. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો. હાલેલુયા. પડોશીનું સ્વાગત કરી શકો છો. હાઈ ફાઈ આપીને કહો સ્વાગત છે તમારું. ઘણો આનંદ થયો તમને જોઈને. જ્યારે પણ તમે ચર્ચમાં આવો છો, ઘણું જરૂરી છે કે તમે તૈયાર થઈને આવો. હું તમને શીખવી દઉં છું તૈયાર કેવી રીતે થવાય. અને મારી પાસે બોલો, મારી પાસે સાંભળવાવાળા કાન છે, સમજવાવાળું હૃદય છે અને સાચું બોલવાવાળી જીભ છે. જે કહેવામાં આવશે એ મને સમજમાં આવશે. કહો, જે કહેવામાં આવશે એ મને સમજમાં આવશે. ઈસુના નામમાં. આમીન. આપણું વિશ્વ જેમાં આપણે રહીએ છીએ તે દગાથી ભરેલું છે. અને આ એક સત્ય છે જે જેટલું જલ્દી અને જેટલું સારી રીતે આપણે સમજી લઈએ એટલું તમારું હૃદય ઓછું તૂટશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે ઘણા લોકો ઉદાસ છે, ઘણા લોકો નિરાશ છે. કેમ કે જે વસ્તુઓ પાસેથી તેમણે આશા કરી હતી કે તે તેમની સહાયતા કરશે, એ પામવા માટે જે તેઓ પામવા ઈચ્છે છે એ વસ્તુઓ દગો હતો. ઉદાહરણ તરીકે, વર્ષોથી લોકો સરકારો પર ભરોસો કરતા આવ્યા છે કે કોઈ સરકાર આવશે ને તેમનું જીવન બદલશે. દરેક વખતની સરકાર પાછલી સરકાર કરતા વધુ દૂષિત નીકળી અને ફરી તેઓ ઉદાસ થઈ જાય છે. તેમની પોતાની નોકરીથી તેમને ઘણી આશાઓ હોય છે. બસ કે તેઓ નોકરી કરશે ને બીજા દિવસે લાટ સાહેબ બની જશે. તેમને એવી નોકરી મળશે જે 4 કલાક કામ કરવાનું હશે અને 4 કલાકના કામમાં પણ 2 સિગ્નેચર કરવાની હશે અને મહિનાના અંતમાં 5 કરોડ રૂપિયા ખિસ્સામાં આવી જશે. અને પછી તમારી આશાઓ તૂટી જાય છે. કેમ કે જે સત્ય છે એ વિશ્વ તમને નથી બતાવી રહ્યું, વિશ્વ તમને નથી જણાવી રહ્યું. જેટલું જલ્દી તમે આ વિશ્વના દગાને સમજી જશો એટલા જલ્દી તમે ખરા રસ્તામાં આવી જશો. કેમ કે ઘણાને હજુ સુધી આ વિશ્વનો દગો ખબર નથી. ઘણા લોકો હજુ પણ આ દગામાં જીવી રહ્યા છે. દરરોજ એ વસ્તુઓ પાસેથી આશા કરતા જે તેમની આશાઓ પૂરી કરવા માટે હતી જ નહીં. કેટલા લોકો લગ્ન કરી લે છે એ આશા સાથે કે જીવન બદલાઈ જશે, પછી તેની આશા તૂટી જાય છે. કેટલા લોકો બાળકો પેદા કરી લે છે, એવું થાય પતિ પત્નીમાં લડાઈ થઈ રહી છે અને વડીલો કહે છે કે ઓ બાળક આવી જશે તો બધું બરાબર થઈ જશે, અને બાળક આવી ગયું, કઈ સારું ન થયું. અરે કઈ કામ ધામ નથી કરતો, તેનું લગ્ન કરાવી લો, જવાબદારી આવશે તો સુધરી જશે, પછી પણ ના સુધર્યું. કેમ કે એ વસ્તુઓ
સુધારવા માટે નથી. લગ્ન થવાથી કોઈ જવાબદાર બનતું નથી. બાળકો પેદા થવાથી પતિ પત્ની વચ્ચેનો પ્રેમ વધતો નથી. જેને તમે પ્રેમ કરો છો તેની સાથે લગ્ન કરી લો તો જીવન સુખી નથી થતું. નવા ઘરમાં જઈને દિવાલો લવ યુ નથી બોલતી. નવું ફ્રીજ ખરીદીને ફ્રીજ તમારી સામે ઊભું થઈને નથી બોલતું કે ઓ તમે કેટલા સુંદર છો. એ નથી બોલતું. કેમ કે તેમની આશાઓ છે, લોકોને લાગે છે, એમને લાગે નવું ફ્રીજ આવશે તો આનંદ આવશે. નહીં આવે. કે છે નવું વર્ષ આવશે ખુશીઓ લઈને આવશે. નવું વર્ષ આવશે પહેલા દિવસે 4 બોમ્બ ફૂટી. હવે સમજમાં નથી આવતું કે નવું વર્ષ આનંદ લઈને આવ્યું કે બીજું લઈને આવ્યું. કેમ કે તમને ખ્યાલ જ નથી કે આ દગો છે. જે વસ્તુઓથી તેઓ આશા કરી રહ્યા છે પોતાની શાંતિ માટે, પોતાની સમૃદ્ધિ માટે, એ વસ્તુઓ એની માટે છે જ નહીં. આ એના જેમ છે કે તમે, હું બરાબર ઉદાહરણ વિચારી રહ્યો છું કે મને ખ્યાલ નથી કે કેટલાક લોકો શું વિચારી શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચલો આ બરાબર છે. આ એના જેમ છે 1-2 લોકોને છોડીને આ દુનિયામાં. મને ખ્યાલ છે 1-2 લોકો એવા હશે આ દુનિયામાં જે કહેશે નહીં પાછો હું જાણું છું કે આજ તો મુશ્કેલી છે આ દુનિયામાં. 1-2 લોકો છે એવા. કદાચ જ કોઈ વ્યક્તિ ઈંટ ખ્યાલ છે ને, ઈંટથી પોતાની ભૂખને શાંત કરવાનું વિચારી રહ્યો છે. કોઈ વિચારી રહ્યો છે કે હું ઈંટ ખાઈ લઈશ ને મારી ભૂખ જતી રહેશે. કેટલા લોકો વિચારે છે આવું? જો તમે આવું વિચારો છો તો તમે બરાબર વિચારી રહ્યા છો, ખોટું વિચારી રહ્યા છો. પણ લોકો આવું જ કરે છે. જે વસ્તુથી તેઓ પોતાની શાંતિ ખોજી રહ્યા છે એ વસ્તુ ઈંટની જેમ છે. જે વસ્તુમાં તેઓ શાંતિ સમૃદ્ધિ શોધી રહ્યા છે એ વસ્તુઓ ઈંટની જેમ છે. જેમ ઈંટ તમારી ભૂખ મિટાવી શકતી નથી. એ વસ્તુ તમે જોઈ રહ્યા છો, તમારી નોકરી, તમારું કુટુંબ, તમારું લગ્ન, તમારા બાળકો, સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા, તમારું જીવન બદલી દેશે. આ ઈંટ છે, તેનાથી કંઈ પણ બદલાતું નથી. ઘણા લોકોને સમજવામાં ઘણો લાંબો સમય, મને આ 24 વર્ષમાં સમજમાં આવી ગઈ. એટલા માટે મેં નોકરી, મારું કુટુંબ છોડી દીધું. મને સમજમાં આવી ગયું કે આ બધું તો ખોટું છે ભાઈ, એનાથી કંઈ નથી થતું. અને મેં મારું જીવન ક્યાં લગાવી દીધું? વચન. કેટલા લોકો હજુ પણ નથી, એમની માટે વચન વાંચવા માટે સમય નથી, ન આત્માઓ જીતવા માટે સમય છે, અને કંઈ પણ કરવા માટે સમય નથી. એ જીવન તો જો 20 વર્ષથી જીવી રહ્યા છે, હજુ પણ જીવી રહ્યા છે અને ક્યાંય પહોંચ્યા નથી. હાલેલુયા. પડોશીને કહો, મૃગમારિકતાથી બચો. મૃગમારિકતાથી બચો. વિચાર કરી જો ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ કેટલું ઊંચું નામ, કેટલું શક્તિશાળી નામ. પરંતુ કેટલાક લોકો એ વસ્તુમાં વિશ્વાસ કરે છે. કેટલા લોકો જે પોતાનું સરનેમ હોય છે ને, કે પાછળનું નામ જે છે, કેટલા લોકોને એ નામમાં શરમ આવે છે અને કેટલાક લોકો નામ પર ગર્વ કરે છે. મને યાદ છે કેટલાક લીડર્સ જ્યારે તેઓ પોતાનું આખું નામ વાંચતા હતા, તેઓ રિક્વેસ્ટ મોકલતા હતા, પાસ્ટર કેવળ અમારું આગળનું નામ વાંચવાનું, પાછળનું નહીં વાંચવાનું. કેમ કદાચ તેમનું નામ નાની જાતિને બતાવતું હતું. તેઓ નથી ઈચ્છતા કે જ્યારે તેમનું નામ બોલવામાં આવે, પૂરું નામ બોલવામાં આવે. કેટલા લોકોને લાગે છે કે તેમનું નામ ઘણું મોટું છે, કે અમારું પહેલું નામ ના બોલો પણ પાછળવાળું જરૂર બોલો. કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યું છે? તેમને શું લાગે છે? તેમની જાતિ મોટી છે. કેટલા લોકો લાગે છે મારું નામ શું છે? પ્રકાશ તેંડુલકર. આમ તેઓ ફરે છે, ઓ પ્રકાશ તેંડુલકર. કેટલા લોકો સમજમાં આવી રહ્યું છે? અને જો કોઈનું નામ છે રાજેશ અંબાણી, પછી તો આવી રીતે ફરશે. મેં કહ્યું જો તમને આ નામોમાં આટલું ગર્વ છે, જે નામોમાં કોઈ વેલ્યુ નથી, ઈસુના નામનું ગર્વ ક્યાં છે? મારી છાતી ફૂલેલી રહે છે. કેમ? કેમ કે મારું ઘમંડ કોનામાં છે? ઈસુના નામમાં. કોઈ અંબાણી કે કોઈ અગ્રવાલમાં મારું ઘમંડ નથી, કોઈ ખાનદાનમાં મારું ઘમંડ નથી. મારું ઘમંડ ક્યાં છે? ઈસુના નામમાં. એ નામ જે સૌથી ઊંચું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ નામ જે તેની સામે દરેક ઘૂંટણ ઝૂકે છે. અંબાણીના નામમાં કોઈ શૈતાન જવાનું નથી, કોઈનું સરદર જવાનું નથી. મારા ઈસુના નામમાં, ઓ બોય, તો હું કયા નામનું ઘમંડ કરું?
અહીંયાથી તમને સમજવાનું શરૂ થઈ જશે કે તમે કયા પ્રકારનું જીવન જીવી રહ્યા છો, કઈ વસ્તુઓમાં તમને ગર્વ છે. મને ગર્વ છે કે હું પાસ્ટર છું. મને ગર્વ છે કે મેં બધું છોડી દીધું પરમેશ્વર માટે. મને ગર્વ છે આ વસ્તુઓ પર. આ વસ્તુઓ દ્વારા હું લજ્જિત નથી. મને ગર્વ છે કે મારો કોઈ મિત્ર નથી, કોઈ સંબંધી નથી. આ સત્ય છે, હું તમને કહી રહ્યો છું. હું કોઈ દોસ્ત સાથે ઉઠતો બેઠતો નથી, કોઈ સંબંધીઓ સાથે ઉઠતો બેસતો નથી. જો હું કામ નથી કરી રહ્યો તો મારા ઘરમાં હોઈશ, નહીં તો મારી ઓફિસમાં. હું તમને કંઈ બહાર ફરતો નહીં દેખાવ. મને ગર્વ છે. મને કોઈ દુઃખ નથી. કેટલા લોકોને દુઃખ છે, તો કોઈ છે જ નહીં વાત કરવા માટે. મારી પાસે વાત કરવા માટે પ્રભુ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મારી પાસે દુનિયા નથી જોતી. મારે દુનિયા સાથે હું શું વાત કરું? તેમને હું સમજમાં આવતું નથી, અને એ મને સમજમાં આવે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી ગઈ. હું તમને શું જણાવું? કેમ કે હું જે કહું છું તે સાંભળી નહીં શકે, કેમ કે એમની મૂર્ખતા મને સમજમાં આવે છે, પણ મારી બુદ્ધિમાની તેમને સમજમાં નથી આવતી. સો આઈ હેવ નો ટાઈમ. અને મને એની માટે કોઈ રડવું નથી આવતું. કોઈ નથી. હું પૂરતો છું પોતાની માટે. મને કોઈ દુઃખ નથી. હસી લો. પણ શું તમે આવું જીવન જીવી રહ્યા છો? જો તમે આવું જીવન નથી જીવી રહ્યા તો હું તમને કહી રહ્યો છું, તમે ઊંચું જીવન નથી જીવી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારો આનંદ શેની પર નિર્ભર છે? માણસો પર. માણસ સારી રીતે વાત કરે તમે ખુશ છો. કોઈ માણસ તમારી સાથે ખોટી રીતે વાત કરે તમે દુઃખી થઈ ગયા. મેં કહ્યું બસ આટલું નાનું જીવન જ્યાં એક માણસ તમારો આનંદ કંટ્રોલ કરે છે. મારો આનંદ કોઈ કંટ્રોલ નથી કરતું. હું આનંદથી ભરેલો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા, સાંભળી રહ્યા છો તમે? પોતાની માટે પણ બોલ્યો, હું આનંદથી ભરેલો છું. ખુશ થઈને તો બોલો, હું આનંદથી ભરેલો છું. જ્યારે તમે બોલશો, તમે શું કહો છો? આનંદથી ભરાઈ જશો. આ એ જ છે. આ સ્ક્રિપ્ટ છે, વચન છે. અને તમારું કામ શું છે? આ સ્ક્રિપ્ટના અનુસાર જીવવું. જેમ એક સારા એક્ટરને કહેવામાં આવે, જો અમિતાભ બચ્ચનને કહેવામાં આવ્યું કે તે જય છે, તો તે શું કહે છે? હું અમિતાભ બચ્ચન છું કે હું જય છું? કેટલા લોકો તમે કહો કે તમે સાજા થઈ ગયા છો, તેઓ કહે છે નહીં, અમે ગરીબ છીએ. મેં કહ્યું આ કઈ સ્ક્રિપ્ટ તમે જીવી રહ્યા છો? તમને કહેવામાં આવ્યું કે તમે સાજા છો, બરાબર રીતે ચાલો, તમે સાજા છો. નહીં, અમે તો આજ તો મુશ્કેલી છે. જે ડાયરેક્ટર તમને કરવા કહી રહ્યો છે તેમાં તમે પોતાનું દિમાગ ઠૂસી રહ્યા છો. તમારે કેવી રીતે જીવવાનું છે? સ્ક્રિપ્ટથી જીવવાનું છે. પડોશીને કહો સ્ક્રિપ્ટથી જીવવાનું છે. બોલો સ્ક્રિપ્ટથી જીવવાનું છે. સમજમાં આવી રહ્યું છે તમને? પિક્ચર જોયું છે ને તમે? કયું ચાચી 420, જેમાં કમલ હસન હતો. ડાયરેક્ટરે તેને કહ્યું કે તું મહિલા. તેને શું કહ્યું? હું મહિલા છું કે નહીં? એ શું બની ગયો? લો, શું બની ગયો? એ જો એક્ટરને કહેવામાં આવે કે તું સ્ત્રી બની જા, તો એ માણસ નથી બની જતો? હેલો. કેટલા લોકો ખબર નહીં કયા જવાના છે, ભારતના છે, પાકિસ્તાનના છે, બાંગ્લાદેશના છે. એવી રીતે જોવે તે હું શું કહી રહ્યો છું? મને ખબર નથી સમજમાં તો કઈ વાતથી સમજાવો એમને. પિક્ચર પણ લઈ આવજો, સવાર સાંજ જોવે છે તોય સમજમાં નથી આવતું. અમિતાભ બચ્ચનનું ગીત છે મેરે અંગને મેં તુમ્હારા કા કામ. હા, હવે સમજમાં આવ્યું. હવે મળ્યા. હું એમની સાથે જોડાઈ ગયો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એમાં ગીત છે જિસકી બીબી લંબી. તેમાં સાડી પહેરીને આવી ગયો હતો. નથી આવતો? જિસકી બીબી મોટી કેવી રીતે આવી જાય છે? એ શેનાથી જીવી રહ્યો છે? ડાયરેક્ટર સાથે લડી રહ્યો છે. ડાયરેક્ટરને કહી રહ્યો છે કે અમારું પેટ ક્યાં નીકળેલું છે. ડાયરેક્ટર કહ્યું કે તું સ્ત્રી બની જા, તારું પેટ બહાર નીકળી જાય. અને આપણે પણ કહી રહ્યા છીએ કેટલો સારો એક્ટર છે. પરમેશ્વર કહી રહ્યા તમે સાજા છો. નહીં, અમે તો બીમાર છે. પરમેશ્વર, તમને નથી ખબર અમારી હાલત શું છે. અમને જ ખબર છે અમારી હાલત શું છે. અમે ઘણા બીમાર રહ્યા. પરમેશ્વર કહ્યું તમે સાજા છો. વધુ ઊંઘી ગયા. બીજી બે બીમારી વધુ બતાવી દેશે. માથાના દુખાવા માટે પ્રાર્થના કરો અને હાથ મૂકો. ગળાનું પણ બતાવી દેશે, પેટનું પણ બતાવી દેશે, બાળકનું પણ બતાવી દેશે, પડોશીનું પણ બતાવી દેશે. અમે તમને કહી રહ્યા તમે સાજા છો? નથી, બિલકુલ પણ નથી. મતલબ આ વચનથી તમારે જીવવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કહો વચન સ્ક્રિપ્ટ છે, પરમેશ્વર ડાયરેક્ટર છે અને તમે એક્ટર છો અને સારી એક્ટિંગ કરો. બરાબર છે?
જો પરમેશ્વર જ્યારે કહે તમે સાજા છો, તમે કહો સાજા છીએ. કોઈ આવીને કહે ઓ ભાઈ બહુ મોં ઉદાસ દેખાય છે, હા 4 દિવસથી શરદી ખાંસી છે. ઋતુ બદલાઈ ગઈ, જરા તબિયત ખરાબ લાગે છે. મેં કહું આ કઈ એક્ટિંગ છે? મેં આ ખોટી એક્ટિંગ છે. સ્ક્રિપ્ટમાં શું લખ્યું છે? શું લખ્યું છે? તમે સ્ક્રિપ્ટની બહાર જઈ શકો છો? જો સ્ક્રિપ્ટની બહાર જઈને એક્ટર એક્ટિંગ કરે, પિક્ચર શું થઈ જશે? ફ્લોપ. કેટલા લોકોનું જીવનનું પિક્ચર શું છે? ફ્લોપ. આજ સુધી તેમણે કોઈ બ્લોકબસ્ટર આપ્યું નથી. મારું જીવન શું છે? સવારથી સાંજ સુધી એક બ્લોકબસ્ટર. કેમ કે હું શેના દ્વારા જીવી રહ્યો છું? સ્ક્રિપ્ટથી. મારું પિક્ચર બ્લોકબસ્ટર છે. તમને પણ જોઈને ખુશ થઈ રહી છે. પાસ્ટરનું જીવન સારું છે. તમને એવું કદી લાગે છે કે મારું જીવન બેકાર છે? હેલો, કેટલા લોકોને મારું જીવન ખબર છે? કેટલા લોકોને લાગે છે મારું જીવન એક સારી બ્લોકબસ્ટર મૂવી છે? ક્યાંથી બની? આ સ્ક્રિપ્ટથી. પહેલી સ્ક્રિપ્ટ શોધી, નાઇજીરિયાથી બધું છોડીને ઇન્ડિયા આવી જા. ઇન્ડિયાથી ક્યાં જતો રહે? બરેલી. ત્યાંથી ક્યાં જતો રહે? લુધિયાના ભાગી જા. લુધિયાનાથી ભાગીને દિલ્હી, દિલ્હીથી મુંબઈ. સ્ક્રિપ્ટ. મેં કંઈ કર્યું જ નહીં મારા દિમાગનું. મને ડાયરેક્ટર પર ભરોસો છે કે જ્યાં ડાયરેક્ટર મોકલી રહ્યો છે મારા ફાયદા માટે છે. હું પાગલ નથી. પણ કેટલા લોકો છે આ સ્ક્રિપ્ટની બહાર જીવી રહ્યા છે. પાસ્ટર ફરી જીવન બરબાદ થઈ ગયું. પાસ્ટર ફરી જીવન બરબાદ. જો સ્ક્રિપ્ટની બહાર જીવશો તો પિક્ચર ફ્લોપ થશે ભાઈ. પડોશીને કહો સ્ક્રિપ્ટથી જીવો, સારું પિક્ચર બનશે. ખુશ તો થઈ જાઓ. તો સારી વાતો કરી રહ્યો છું, પહેલા પણ સારી બોલી રહ્યો હતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વચન સારું જ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. તો સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો ઈસુનું નામ, કોનું નામ? તો મને ગર્વ કોના નામમાં હોવું જોઈએ? ઈસુના નામમાં. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કોઈને કહી દો કે તેઓ સલમાન ખાન છે, તેવી રીતે ચાલશે જાણે બસ સલમાન ખાન છે. કેટલા લોકો તો માની પણ લેશે કે તેઓ સલમાન ખાન છે. ફોટો. અને સલમાન ખાનના નામ બેંકથી ઉધાર પણ લઈ આવશે કેટલાક લોકો. કેટલા વાત સમજમાં આવી રહી છે? મેં કહ્યું તમે અસલીના હીરો છો અને તમે ઝીરો બનીને ફરી રહ્યા છો. અમારી પાસે શું છે પાસ્ટર? બસ જીવન લૂંટાયેલું છે. લૂંટાયેલું જીવન છે. જેના નામમાં આખી દુનિયા છે, એનું જીવન લૂંટાશે કેવી રીતે? લૂંટીને ક્યાં લઈ જશે તેઓ? ક્યાં લઈ જશે તેઓ? વિચાર કરીને, જો મારું શહેર છે, આખી દુનિયાને એક શહેર માની લઈએ આપણે. શું માની લઈએ? જેમાં કિરાણાની દુકાન પણ મારી, દૂધની દુકાન પણ, બધા ઘર મારા, જે પણ વસ્તુ બને છે એ કોની? હવે તમે મારી પાસેથી પૈસા લૂંટીને લઈ જાઓ, તમે ખર્ચા ક્યાં કરશો? ખર્ચ કરો, મારી પાસે પાછા આવી જશે. જાઓ લૂંટી લો. ખર્ચ ક્યાં કરશો? મારા શહેરમાં. ક્યાં ખર્ચ કરશો? આ નેતાઓને ખબર છે. જ્યારે તેઓ કહે છે તમને, ઓ આ તમે ખોટું કામ કરો, અમે તમને આટલા પૈસા આપીશું, એમને ખબર છે આ પૈસા ખર્ચ ક્યાં કરશો બેટા? અમારા ધંધામાં લગાવશો. તો તમને લાગે છે કે પૈસા મળી ગયા. ખોટું કામ કરીને એમને ખ્યાલ છે કોઈ ફરક ના પડ્યો, પાછા આવી જાઓ. તેઓ બુદ્ધિમાન છે. તેઓ બુદ્ધિમાન છે. તો બુદ્ધિમાન થઈ જાઓ. બુદ્ધિથી જીવવાનું શરૂ કરી દો. આ વચનથી જીવવાનું શરૂ કરી દો. તમારા ઘરને કેવી રીતે ચલાવો? વચનથી. નોકરીને કેવી રીતે ચલાવો? વચનથી. લગ્નને કેવી રીતે ચલાવો? વચનથી. અહીંયા શું મળશે? બ્લોકબસ્ટર મૂવી. શું મળશે? જે તમે પિક્ચરમાં જુઓ છો, બે વ્યક્તિમાં પ્રેમ થઈ ગયો, પછી લગ્ન થઈ ગયું, સારી રીતે રહ્યા. આ ડાયરેક્ટર પાસે નથી સ્ક્રિપ્ટ. આ કોની પાસે છે? પરમેશ્વર પાસે. જો તમને શાંતિ જોઈએ છે, સમૃદ્ધિ જોઈએ છે, એકમાત્ર રીત છે વચન દ્વારા જીવવું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કોઈ એક જ રીત છે, એકમાત્ર રીત છે. બાકી બધું દગો છે. બરાબર? કેટલા ગીત ગાવાના સમજવા આ દુનિયા પિત્તળ, હજુ લોકો સોનાનું સમજીને બેઠા છે. મેં કહ્યું કેટલાક સિંગરને પણ બુદ્ધિ આવી ગઈ. કોઈ ટીચરે પૂછ્યું, સ્ટુડન્ટને પૂછ્યું કે જો આ ધરતી ને સૂરજ અથડાય તો કયો અવાજ આવશે? તેને કહ્યું ટન ટન ટન.
ત્યાં કોઈ કવિએ કહ્યું કે આ દુનિયા પિત્તળ ને કહ્યું ઓછામાં ઓછું એને તો બુદ્ધિ છે. આ તો લોકો દુનિયા સોનાની માનીને બેઠા છે તો કે બધું દુનિયાથી મળશે. આ દુનિયા પાસે કશું નથી તમને આપવા માટે. બધું શેમાં છે? પરમેશ્વરમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોલોસીઓનો પુસ્તક 1 અધ્યાય 19મું વચન. ચલો હું દેખાડી દઉં. હા. કેમ કે તેનામાં સર્વ પ્રકારની સંપૂર્ણતા રહે એમ બાપને પસંદ પડ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સર્વ સેનામાં છે? ઈસુમાં. દેખાઈ રહ્યો છે? કેમ કે તેનામાં સર્વ પ્રકારની સંપૂર્ણતા રહે એમ બાપને પસંદ છે. કેમ કે સગળું શેમાં છે? ઈસુમાં. ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ, લખ્યું છે ત્યાં આગળ, લખ્યું છે. આ એક સત્ય છે, પણ તેને તમારા જીવનમાં લગાવવું પડશે. એવી રીતે જીવવાનું છે કે જાણે બધું કોનામાં છે? ઈસુમાં. જ્યારે ઈસુની વાત આવે છે ત્યારે તેના કામની વાત આવે છે તો બાકી બધી વસ્તુને સાઈડ પર મૂકી દો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અહીંયા છો તમે કેમ કે મને ખ્યાલ છે બધી પરિપૂર્ણતા શેમાં છે? ઈસુ ખ્રિસ્તમાં. મારી માટે ઈસુ શું છે? નંબર 1. અને હું એ સ્ક્રિપ્ટથી જીવી રહ્યો છું. શું કરી રહ્યો છું? જીવી રહ્યો છું. એ સમયે લાગી શકે છે કે હું મૂર્ખ છું. ચિંતા ના કરો, ચિંતા ના કરો. હાલેલુયા. હા 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 હા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કેટલા લોકો છે? કેમ કે બધી પરિપૂર્ણતા કોનામાં છે? ચર્ચમાં. ચર્ચમાં. સગડું ક્યાં છે? ચર્ચમાં. તો મને ચર્ચમાં બેસવું, ચર્ચનું કામ કરવું, એનાથી વધુ મારી માટે કંઈ પણ નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. અહીંયા છો તમે તો સર્વ પરિપૂર્ણતા ઈસુમાં છે. હસી લો. બરાબર તો હસો. અહીંયા ઘડી પાસ્ટરે આપણને કહ્યું હતું 20 થી લઈને અંત સુધી એક અલગ ચેપ્ટર છે. અહીંયા ઈસુની વાત ચાલી રહી હતી, વચ્ચે નવો ટોપિક આવી ગયો હતો. પાસ્ટર જ્યારે આ પુસ્તક આપણને શીખવી રહ્યા હતા, પાસ્ટરે કહ્યું હતું આને આપણે અહીંયા છોડી દઈએ છીએ, હવે જતા રહીએ છીએ કોલોસીનું પુસ્તક 2 અધ્યાયના 1 વચન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચાલો, હું ચાહું છું કે તમે એ જાણો કે તમારે સારું તથા જેઓ લાવદિકિયામાં છે તેઓને સારું તથા જેઓને મને મોઢા મોઢ જોયો નથી તેઓને સારું હું કેટલો બધો યત્ન કરું છું. કહી રહ્યો છે કે હું જણાવવા માંગુ છું કે તે ઘમંડમાંથી નથી બતાવી. ઘણી વાર લોકોને લાગતું જ નથી કે આપણે પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે. સન્ડે કેવી રીતે જો પાસ્ટરનું શું છે, બસ વાળ ઓળો, સેન્ટ લગાવો, પહેરો ને સ્વેગમાં આવી જાઓ. તેમને લાગે છે કે પાસ્ટર એવા જ છે. જયારે પાસ્ટર બનાવતી હોય એવા જ બની જાય છે. હું ગઈકાલે તમને મારા પગના છાલા બતાવી રહ્યો હતો. મારા પગમાં છાલા પડી ગયા. છાલા. કેમ કે મને આટલી ગરમીમાં આદત નથી. છાલા પડી ગયા મારા પગમાં, તો પણ હું બેન્ડેડ લગાવીને કામ કરી રહ્યો હતો. એવું નહીં કે મારી પાસે પૈસા નથી વર્કરને લાવવા માટે, પણ મને પોતે કામ કરવાનું પસંદ છે. કોનું? પરમેશ્વરનું. મને મજા આવે છે. એ મારી માટે સૌથી સુંદર વસ્તુ છે. પહેલા દિવસથી ચર્ચમાં ચેર સાફ કરવી, ચર્ચમાં ઝાડુ લગાવવું, મારી માટે આનાથી સુંદર જીવનમાં કંઈ પણ નથી. તો મને કહો કે રાજા સાથે બેસીને ચા પીઓ અને ચર્ચમાં જઈને ઝાડુ લગાવો. ચા ને હંમેશા લાત મારીને ચર્ચમાં ઝાડુ મારો આવી જાય. આઈ લવ ધીસ. હું અહીંયાથી જ ઉઠ્યો છું. ચર્ચમાં ઝાડુ લગાવીને દુનિયા ચલાવું છું. ચર્ચમાં ઝાડુ લગાવવું મારી માટે હંમેશા ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, છે અને હંમેશા રહેશે. હું કદી પણ એ વસ્તુ નથી ભૂલી શકતો, કેમ કે હું ત્યાંથી જ આવ્યો છું. આ એ જ વસ્તુઓ છે જેણે મને આટલી બુદ્ધિ આપી. જ્યારે હું કદી મારું મોં ખોલું છું, જે વાતો મારા મોંથી નીકળે છે, હું કહું છું કમ ઓન, આટલું બધું હું જાણું છું. મને પોતાની પર આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું હોય છે કે આટલી બુદ્ધિ મારામાં ક્યાંથી પેદા થઈ ગઈ. ગોડ ઇઝ જસ્ટ બ્યુટીફુલ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચલો નેક્સ્ટ. કે તેઓના હૃદયોમાં દિલાસો પામે. બરાબર છે. એ ઈચ્છે છે કે જે શાંતિ તમે શોધી રહ્યા છો ક્યાંથી મળશે આ વસ્તુથી. તેઓના હૃદયો દિલાસો પામે ને દેવનો મર્મ જે ખ્રિસ્ત છે તેને જાણવાને સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રીતિમાં જોડાયેલા રહે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એમ લખ્યું છે ખબર છે આ કોલોસીઓનું પુસ્તક? કોલોસીઓનો સમય એવો હતો બાઇબલમાં
જ્યારે કોલોસીઓને લેટર લખ્યો એ સમયની દુનિયામાં જે આપણે જીવી રહ્યા છે, આ કોલોસીઓને ઘણો દગો આપવામાં આવી રહ્યો. ઘણી બધી ડોક્ટ્રીન હતી જે ત્યાં આવી ગઈ હતી. જો ચર્ચમાં જઈને ઉલટી સીધી વસ્તુઓ પ્રીચ કરતા હતા કે ચર્ચને શું મતલબ છે દુનિયાથી. જ્યારે પાસ્ટર ક્રિસે કહેવાનું શરૂ કર્યું કે આ વેક્સિન નથી, ઘણા બધા ચર્ચીસે શું કહ્યું, પાસ્ટરે આ બધી વસ્તુઓ બોલવાની શું જરૂર છે, આ તો બધું મેડિકલનું કામ છે. યાદ આવે તમને જ્યારે પાસ્ટરે પોલિટિક્સ માટે વિશે વાત કરવાનું શરૂ કરી, લોકોએ કહેવાનું શરૂ કર્યું પાસ્ટર પોલિટિક્સના વિશે વાત શું કામ કરે છે, પાસ્ટર શેના વિશે વાત કરે, વચનના વિષયમાં. આ જ તેમની સ્થિતિ હતી એ સમયમાં. તો તેઓ નહોતા ઈચ્છતા કે ચર્ચ આ વસ્તુઓમાં પડે. પણ ચર્ચને ખબર હતી કે ચર્ચ પાસે આ સત્ય છે. જો ચર્ચ આ વસ્તુઓમાં નહીં પડે તો આ વસ્તુઓ ચર્ચને પણ દબાવી દેશે. જે વસ્તુઓ પાસ્ટરે કહી કે આજે બધું સત્ય છે, નથી ખબર, કેટલા લોકોને નથી ખબર. જો પાસ્ટર દિવસે નહીં પડ્યા હોત તો આજે આપણે કઈ ઘરમાં બંધ પડ્યા હોત. તો એ જ તે કહી રહ્યો છે કે તેમના મનમાં શાંતિ મળે, પ્રેમથી તેઓ જોડાયેલા રહે, સંપૂર્ણ સમજમાં તેઓ ધન પ્રાપ્ત કરે. ઓ બોય, સમજનું સંપૂર્ણ ધન. તે કહી રહ્યો છે કે આ સંપૂર્ણ ધન શું? સમજનું સંપૂર્ણ ધન. કેટલા લોકો પાસે આ ધન છે? તેઓ બોલતા રહે છે બસ અમે પાગલ છે પાસ્ટર, અમે કઈ સમજમાં નથી આવતું, તમે આ બોલી રહ્યા, મારા દિમાગે કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું. ઓ જ્યારે પ્રેશર આવે છે ત્યારે સમજદાર બનશો તમે. આ સમજ તો ધન છે. લખ્યું છે ત્યાં ગાડી. ક્યાં સુધી તમે બાળક બન્યા રહેશો? શું લખ્યું છે ત્યાં ગાડી? વાંચી લો પોતાની જાત, જેથી તેઓ તમારા હૃદયમાં હેલો પ્રેમમાં આપસમાં જોડાયેલા રહે, સંપૂર્ણ સમજનું ધન પ્રાપ્ત કરે અને પરમેશ્વર દેવના મર્મને જે ખ્રિસ્ત છે તેને જાણી લે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે જ્યારે તમે ખ્રિસ્તને ઓળખી લો છો, તમને દગો આપવો અસંભવ થઈ જાય છે. અસંભવ. કોઈ તમને દગો નથી આપી શકતું. તમને સગળું સમજમાં આવી જાય છે. કાળું, સફેદ, પીળું, લીલું દરેક વસ્તુ સમજમાં આવે છે. વિજ્ઞાન, ભૌતિક વિજ્ઞાન, ગણિત સગળું સમજમાં આવે છે. લગ્ન, બાળકો સગળું તમને સમજમાં આવે છે. કેમ કે સગળું કોનામાં છે? ઈસુ ખ્રિસ્તમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હમણાં જ આપણે વાંચ્યું સગળું કોનામાં છે? ઈસુ ખ્રિસ્તમાં. જો તારે ઈસુને તમે સમજી લીધો તો દરેક વસ્તુ તમે સમજી લીધી. નેક્સ્ટ. You have to be fast, please. તેનામાં તો જ્ઞાન તથા બુદ્ધિનો સર્વ સંગ્રહ ગુપ્ત રાખેલો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા. બોલો ઈસુમાં જ્ઞાનના અને બુદ્ધિના દરેક સગળા ભંડાર ખુલ્લા છે. ફરીથી બોલો. બોલો ઈસુમાં બુદ્ધિ અને જ્ઞાનના સગળા ભંડાર ખુલ્લા છે, ગુપ્ત છે, ખોલવું તમારે પડશે. તો તમને એમ જ નહીં દેખાય એની જાતે. જ્યાં સુધી તમે અંદર નહીં જાઓ, જ્ઞાન અને બુદ્ધિ દેખાશે નહીં. લખ્યું છે ત્યાં ઘડી. હું લખું છું કે લખેલું છે? ગુપ્ત છે કે ખુલ્લા છે? એ જ કારણ છે ઘણા લોકોને બાઇબલ સમજમાં નથી આવતું. તેમને લાગે છે બાઇબલ વાંચીને ટાઈમ ખરાબ શું કામ કરીએ, અને અમારા જેવા લોકોને બાઇબલમાંથી નીકળવામાં સમય લાગે છે. કેમ કે જ્યારે ખોલીએ ત્યારે અમને ભંડાર દેખાય છે. જો તમે ઘરમાં ખાડો ખોદી રહ્યા છો, કેટલા લોકો સાંભળી રહ્યા છે, નાકમાંથી ઉંગળી નીકાળીને ઉઠાવી લો, કાનમાંથી હટાવીને હાથ ઉઠાવી લો. મને ખ્યાલ નથી કોઈ નાખી રહ્યું, હું એમ જ જોક મારી રહ્યો હતો જેથી તમે જાગી જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે. જોક મારતા પણ આવડવું જોઈએ, એ બધા જાગી જાય. તો કેટલા લોકો છે ખંજવાળ બંધ કરીને હાથ ઉઠાવી લો. બરાબર છે. હજુ પણ જોક છે. તો તમે ખાડો ખોદી રહ્યા છો. શું ખોદી રહ્યા છો? અને અચાનકથી એક સોનાનો સિક્કો નીકળી જાય. હવે તમે શું કરશો? હા ભાઈ, સવાલ સમજમાં આવ્યો? શું કરશો? પછી બીજો નીકળી જાય, પછી શું કરશો તમે? અમારી સાથે આવું જ થાય છે. જ્યારે બાઇબલ વાંચવા બેસીએ છીએ, એક સિક્કો નીકળે છે, હવે તો બીજો મળી શકે છે. બીજો મળ્યો ત્યાં સુધી બોલો, હવે શું મળી શકે? ત્રીજો. એટલા માટે હું કહું છું, કેટલાક વચનોમાં જો હું ઘૂસી ગયો તો જીવનભર હું બહાર ના નીકળું. હું ઘૂસતો જતો જઈશ ને મને દેખાતું રહેશે, અને તમે અહીંયા જ બેઠા રહેશો ને હું મારો મજા લેતો રહીશ. કેમ કે હું ઘૂસી રહ્યો, તમે શું કરી રહ્યા? તમે પૂછો ક્યારે ચર્ચ પૂરું થશે, ક્યારે પૂરું થશે? છોકરીને જોવા છોકરાવાળા આવી રહ્યા છે, બધું કામ બાકી છે, ઝાડુ ત્યાં જ મૂકીને આવી ગયા હતા, સાસુમાં મારી નાખશે, અહીંયા આવે સોનાના સિક્કા શોધી રહ્યા છે.
અહીંયા આગળ તેઓ ઘરમાં ચોખા સૂકવી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા લોકોને આવ્યું વચન સમજમાં? હજુ તમે ખોલ્યું પણ નથી વચન, બરાબર છે? કેમ કે આ રીતે તમે વચન કદી જોયું નથી. હમણાં મેં તમને બોલાવ્યો ખુલ્લા પડ્યા છે, જ્યારે અહીંયા શું લખેલું છે? ગુપ્તમાં છે. અને જો છુપાયેલા છે કોઈને શું કરવું પડશે? ખોલવું પડશે. અને જે ખોલશે એને શું મળશે? સોનાના સિક્કા. પાછળ ટાઈમ નથી અમારી પાસે બાઇબલ વાંચો. એનો મતલબ છે તમે કદી સોનાનો સિક્કો મળ્યો જ નથી. અને અમારો ઉત્સાહ જોઈને એમને લાગે છે કે અમે એક્ટિંગ કરીએ છીએ. નહીં ભાઈ, અમે આ સોનાના સિક્કા રોજ નીકાળીએ છીએ. આ ખજાનાઓમાંથી અમે રોજ પીએ છીએ. આ મારું જીવન છે. એક ખોલતા બીજું દેખાઈ દે છે, બીજું ખોલતા ત્રીજું. અમને તેમાંથી બહાર નીકળવાનું મન નથી કરતું. મેં તમને કહ્યું ને, તમને પ્રચાર કરવા માટે મારે મારા જીવનમાંથી બહાર આવવું પડે છે, મારા ખોદકામમાંથી. કિરાના સંબંધમાં આ જોક, જે હું ટનલ ખોદું છું મારા ઘરમાં, માંથી બહાર નીકળીને આવવું પડે છે તમને મળવા માટે. નાહવું પડે છે, શેવ કરવી પડે છે, કેમ કે હું તો મારી ટનલમાં છું. હું તો મારા સોનાના સિક્કા નીકાળી રહ્યો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ કેટલા લોકો આ સોનાના સિક્કા નીકાળી રહ્યા છે? પડોશીને પૂછ્યું, કદી આ સોનાના સિક્કા નીકાળ્યા? તે કહે છે, હે હતી, ત્યાં હતી, લખ્યું છે એ ગાડી. અમને સમજમાં નથી આવતું બાળકોને કેવી રીતે ઉછેરીએ. અમને સમજમાં નથી આવતું. મેં કહ્યું, સમજમાં કેવી રીતે આવશે? જેમાં સમજ છે એને સમજવાનો તમે પ્રયત્ન નથી કરતા. ઓ આ બાળકો જંજાળ બની ગયા, સાંભળતા નથી. પતિ સાંભળતો નથી, અને પત્ની તો એવી લાગે જાણે નરકમાંથી ઉઠાવીને લાયા, અને સાસુ એવી લાગે જાણે ચૂડેલ એક જ બાકી છે. કેમ કે એ વસ્તુઓને ચલાવવાની બુદ્ધિ ને જ્ઞાન શેમાં છે? આમાં. પણ આ શું છે? અચ્છા, કેટલા લોકોના ઘરમાં સોનું છે, સોનું. ચિંતા ના કરો, હું આવી નથી રહ્યો, કોઈને કહીશ પણ નહીં. બોલે કહી દઈશું તો પાસ્ટર ના આવી જાય. ચલો 1 ગ્રામ સોનાની વાત કરી લઈએ. ઓછામાં ઓછું 1 ગ્રામ તો હશે ને. ચાંદી 1 ગ્રામ. સોની નોટ છે એ તો હશે જ. જો સોનું છે તો તમે શું કરો છો? દરવાજા પર ટાંગી દો છો લોખંડની જેમ? ક્યાં રાખો છો સોનું? સૌથી અંદર, 6 દરવાજા પછી. અને એવી રીતે રાખશે કે જાણે કોઈને સમજમાં જ ના આવે કે સોનું છે કે નહીં. આ એવું જ કરો છો ને? આ પણ આવું જ છે. તો જ્યારે તમે વાંચશો ત્યારે લખશે બેકાર છે. સોનું છૂટી ગયું ભાઈ. કેમ કે આ પણ શેમાં છુપાયેલું છે? કેમ કે જો તમે એટલા બુદ્ધિમાન છો, સોનાને છુપાવવાનું જાણો છો, તો પ્રભુ તો તમારો પણ પ્રભુ છે. વિચાર કરો, તેને જ્ઞાન કેવી રીતે છુપાઈને રાખ્યું છે. એટલા માટે દુનિયાને આ વસ્તુ સમજમાં નથી આવતી. બાઇબલ વાંચી પણ લે તો પણ તમને સમજમાં નહીં આવતું. ખરી બાઇબલ કેમ વાંચે? બાઇબલમાં એનો ઇન્ટરેસ્ટ કેમ છે? જ્યારે દેખો બાઇબલ કરતા રહે છે. આ છુપાયેલું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. છે એ ગાડી કેટલાને મજા આવી રહી છે. બંધ કરી દો, ટાઈમ થવાનો છે ત્યારે. મેં કહું ને, હું તો ચાલતો રહીશ, મને થોડો ફરક પડે છે. હું હજુ આ જ વચનમાં છું, વિચાર કરીને જુઓ. 10 હજુ શીખવવાના છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નહીં પાસ્ટર, છોડી દો તો સારું છે. કેમ કે એમને આ ખજાનાથી કોઈ મતલબ નથી. તેમના મન શેમાં લાગેલું છે? બસ અડધો દિવસની રજા લઈને આવ્યા છે, 500 એમાં જ જતા રહ્યા છે. આખો દિવસ જશે તો 500 બીજા જતા રહેશે. આ જુઓ, તેમનું દિમાગ આ ખજાના પર છે જ નહીં. તમને લાગે છે પાસ્ટર પાગલ થઈ ગયા છે. અમે પાગલ થઈ ગયા ને તમે બુદ્ધિમાન છો. પાગલ થઈ ગયા છે, એની પાસે કરોડો છે. જે પાગલ થઈ ગયા તેમની આખું દુનિયા સાંભળવા તૈયાર છે, અને તમારી પત્ની પણ નથી સાંભળી રહી. એટલા બુદ્ધિમાન છો તમે. પોતાના બાળકો કહી રહ્યા છે બાપા મરી ગયા તો સારું છે. મેં કહ્યું આ બડા હોશિયાર છો તમે. શેઠજી, જેના માલિક સાંભળી રહ્યો છે, એના નોકર, ના પત્ની, ના બાળકો. ક્યાંના બુદ્ધિમાન છો તમે? પત્ની કહે છે, ઓ બુદ્ધિ, ચૂપચાપ બેસો. આ તમારી બુદ્ધિ બહાર સંભળાવો. અહીંયા અમને ખબર છે તમે કેટલા પાણીમાં છો. જો બેસો. બહુ બુદ્ધિવાળા આયા તમે. આ ઇજ્જત છે તમારી ઘરમાં. જ્યારે બાપા બુદ્ધિની વાત કરે છે, છોકરા કહે છે બુઢ્ઢો શરૂ ચાલુ થઈ ગયો, ચલો નીકળો. આ તો ઇજ્જત છે તમારા ઘરમાં. અને અમે પાગલ લાગી છે તમને. હસી કેમ રહ્યા છો? હા. સારી રીતે હસી લો. વધુ સારી રીતે હસી લો. લગ્નમાં જાઓ છો તો કહે કે એ પેલા અંકલથી દૂર રહેજો, બહુ બુદ્ધિ પેલે છે. ચાચા કેમ છો? બેટા ઉભા રહો. નહીં, અમારે મીઠાઈ જોવા જવાનું છે. કોઈ બેસવા પણ તૈયાર નથી.
કોઈ સાંભળવા માટે તૈયાર નથી. કેમ કે તમારી પાસે શું છે? બકવાસ, બકવાસ અને બકવાસ. બુદ્ધિ અને જ્ઞાન એમાં છે જ નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હસી લો, હા 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 હા. બોલો, બુદ્ધિ અને જ્ઞાનના સર્વ ભંડાર શું છે? છુપાયેલા. અને ભાઈ બહુ સારી રીતે છુપાયેલા છે. અને આમાં શું છે? સિક્યોરિટી ક્લિયરન્સ છે. શું છે? હોય છે ને, કોઈ ઓફિસમાં તમે કામ કરો છો, જો તમને કાર્ડ આપવામાં આવે છે, ત્યાં લખેલું હોય છે અહીંયા આગળ જવું. ગયા છો એવી જગ્યા ઉપર? આ પણ કંઈ આવું જ છે. અહીંયા આગળ અમારા જેવા કેટલાક લોકો જઈ શકે છે. તમે જશો, દરવાજો બંધ મળશે. જ્યાં સુધી હું અંદરથી આ દરવાજો ના ખોલી દઉં, તો તમારી બુદ્ધિ તમે એક લેવલ સુધી પહોંચી શકશો. પછી તમને કોઈ બીજો લાગશે દરવાજાની પાછળ છે, જે તમને દરવાજો ખોલીને અંદર લઈ લે. સમજવું પડશે તમારે. જો તમે પાસ્ટર ક્રિસ્તી પ્રેમ નથી, કેટલી જગ્યાઓ પર જઈને તમે અટકી જશો, કેમ કે કેટલાક દરવાજા અંદરથી જ ખુલે છે, જેમને પરમેશ્વર અંદર લઈ ગયા છે, જેને તમે બહારથી ખોલી પણ શકતા નથી. જે હું વચન તમને ખોલીને દેખાડી રહ્યો છું, હું અંદર છું એટલા માટે તમને અંદર લઈ જઈ રહ્યો. કેટલાને સમજમાં આવી રહ્યું છે? આ જ થઈ રહ્યું છે ને આ સમયે. શું થઈ રહ્યું? તમને આ દેખાતું હતું? આ શું તમને દેખાયું કદી? કેમ કે હું અંદર છું, મેં તમને ખોલીને અંદર લઈ લીધા. હું ઈચ્છું તો બંધ રાખી શકું છું. જ્યારે મારું મન હોય ત્યારે હું ખોલું, નહીં તો નહીં ખોલું. જો તમારી સાથે લડો, હું નહીં ખોલું દરવાજો. તમને ખબર પણ નથી કયો દરવાજો બંધ છે તમારી માટે અને કયો ખુલી શકે છે. તમને ખ્યાલ પણ નથી. કેમ કે જે આ વચન તમને ખ્યાલ પણ નહોતો, આ વચનમાં કંઈક છે, ખબર હતી તમને. હું આવ્યો, દરવાજો ખોલીને તમને થોડી ઝલક દેખાડી. નહીં તો તમે જીવનભર વાંચતા રહેતા. બુદ્ધિ અને જ્ઞાનના દરેક ભંડાર છુપાયેલા છે. સવારે બોલતા ને સાંજે કહેતા અમે પાગલ છીએ, દિમાગ ચાલતું નથી, અમે બકવાસ, આ બોલતા હતા. કેમ કે દરવાજો તમારી માટે બંધ હતો. આ દરવાજો અમે જ ખોલી શકીએ. એટલાને આ સમજમાં આવે. અમે ચર્ચમાં નહીં જઈએ, ના જાઓ, દરવાજો ખુલશે પણ નહીં. ઘણા બધા દરવાજા છે હું ચર્ચમાં નથી ખોલી શકતો. મેસેજ દરમિયાન એ દરવાજા હું ક્યારે ખોલીશ? જ્યારે તમે લીડર્સ મીટિંગમાં આવો. કેટલાને સમજમાં આવી રહ્યું છે? એ દરવાજા હું ત્યારે ખોલીશ જ્યારે તમે પાર્ટનર બની. હું નથી ખોલવાનો દરવાજો તમારી માટે, કેમ કે મને ખ્યાલ છે એ દરવાજાનો તમારી માટે કોઈ વેલ્યુ નહીં હોય. જ્યારે તમે લીડર્સ મીટિંગમાં આવશો, તમારી માટે નવા દરવાજા ખોલી દઈશ અને તમને અંદર લઈ લઈશ. જ્યારે તમે પાર્ટનર બની જશો, તમારી માટે નવા દરવાજા ખોલી દઈશ અને તમને અંદર લઈ લઈશ. નહીં તો હું તમને ત્યાં જ છોડી દઈશ જ્યાં તમે છો. અને તમને લાગશે ચર્ચ જઈને શું ફાયદો થયો? કેમ કે જે વ્યક્તિ પાસે ચાવી હતી અને તેની સાથે તમારો કોઈ સારો સંબંધ, હા 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 હા, સાંભળી રહ્યા છો તમે? તેમની સાથે સારા સંબંધ નહોતા. તેની વાત સાંભળીને એની પર જ ગુસ્સા છો તમે. પાસ્ટર ગુસ્સે છે તો શું થયું? મેં કહ્યું જેની પાસે ચાવી છે એની સાથે ગુસ્સા છો? આટલો મોટો મૂર્ખ કોણ છે દુનિયામાં? હેલો 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 હેલો. આપણે તો હલ્યા જ નહીં અહીંયાથી. હલ્યા અહીંથી આ વચનથી આગળ હલ્યા આપણે. હવે તમને સોનાના સિક્કા દેખાય છે. કેટલાને સિક્કા મળ્યા? 1-2 મળ્યા? કેટલાને 2 મળી ગયા? કેટલાને 3 મળી ગયા? કેટલાને 1 જ મળ્યા? કેટલા કહી રહ્યા છે ઘર જેવું છે? કેટલાને 1 સોનાનો સિક્કો મળ્યો? ચલો 3 કેટલાને મળ્યા? આગળ વાળાને એકઈ ના મળી. એમને ઘરની યાદ આવી રહી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એ જ કારણ જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તે વાતચીત કરી ત્યારે તે લોકો શું કહ્યું? કે ઈસુની જેમ કોઈ વાતચીત ન કરી. કેમ કે જ્યારે તે બોલી રહ્યો હતો તો શું નીકળી રહ્યા હતા? સોનાના સિક્કા. કાલે એક ઘણા સિનિયર પાસ્ટર છે ઇન્ડિયાના, તેમને કોઈક મુશ્કેલી હતી. તેમણે કહ્યું કે અહીંયા મુશ્કેલી ચાલી રહી છે કે કેથલિક લોકો કહી રહ્યા છે કે ચર્ચમાં ચમત્કાર ન થવા જોઈએ. તેઓ કહેતા રહે છે ને એવું, કેથલિક લોકો કે ચર્ચમાં ચમત્કાર ન થવા જોઈએ. શું કરો શું કરો? અને આખા પંજાબના બધા પાસ્ટરના હેડ છે તેઓ કે પાસ્ટર અમે પરેશાન છે. મેં કોઈ એક સવાલ જેને પૂછવાનો કેથલિક લોકોને, પહેલો પોપ કોણ હતો? કેથલિક લોકોનો પહેલો પોપ કોણ હતો? કોને ખબર છે? મેં કહું પીટરના ચમત્કાર દેખાડી દો, પછી એને પૂછો કે આ શું છે. મેં કહ્યું આટલું જલ્દી? મેં કહ્યું હું આટલો જ બુદ્ધિમાન છું, મને નથી લાગતો ટાઈમ. મને વસ્તુઓ સમજવામાં ટાઈમ નથી લાગતો, મને જવાબ આપવામાં ટાઈમ નથી લાગતો. સિમ્પલ પ્રશ્ન છે. કેથલિક લોકો શું કહે છે? ચર્ચમાં ચમત્કાર ન થવા જોઈએ. એક સવાલ શું છે? પહેલો પોપ કોણ છે? પીટર. અને પીટરે શું કર્યું? મેં કહ્યું હવે સમજાવો કે કોણ સાચું ને કોણ જૂઠું.
કેટલા લોકોને સમજમાં આવી રહ્યું છે? પૂરી થઈ ગઈ ત્યાં ઘડી વાર્તા. મારી સાથે કેવી રીતે લડશો તમે? હું આ સુલઝાવી શકું છું. કેમ? કેમ કે આ સોનું મારી અંદર ભરેલું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. શું છે? તો મને મળશો તો હું સાંભળતો રહીશ અને એક લાઈન કહીશ, અને જો તમારામાં બુદ્ધિ હોય તો તમને ખ્યાલ આવી શકે કે મેં જવાબ આપી દીધો. હું જે કહું એ જઈને સીધું કરી દેવાનું. મને ખ્યાલ છે તમને શું જોઈએ છે. હું પાસ્ટર અહેમદ નથી બન્યો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. બરાબર છે ને? હું મારું બાઇબલ વાંચીને બન્યો છું. પિતાના ખજાનાથી હું પાસ્ટર નથી બન્યો. મને મારું બાઇબલ ખબર છે. હાલેલુયા. છો અહીંયા? કેટલાને સમજમાં આવી રહ્યું છે? સો ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કહો ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, ખુશ થઈને કહો ઈસુ ખ્રિસ્તમાં સર્વ ખજાના છુપાયેલા છે. સર્વ ખજાના છુપાયેલા છે. જલ્દીથી પૂરું કરવાનું છે. ચોથું, 5માં જઈને પૂરું કરવાનું છે. કોઈ માણસ મનોહર વાતોથી તમને ન ભૂલાવે માટે હું તમને કહું છું. તો આ જે તમને શીખવી રહ્યો છું, કેમ શીખવી રહ્યો છું? જેથી તમે દગો ના ખાઓ. કેમ કે આ દુનિયામાં ઘણા બધા છે જે તમને દગો આપવા માટે તૈયાર બેઠા છે. તમારા પોતાના સંબંધીઓ. મમ્મી કહી દેશે કે શું કામ ચર્ચમાં જઈને તારું જીવન ખરાબ કરે છે? બેસ, ઊંઘી જા, રજાનો દિવસ છે. પાસ્ટરનું શું કામ છે? રોજ બોલાવશે ચર્ચમાં. દગો આપી રહ્યા છે. પત્ની પણ ફોન કરીને કહી રહી છે, શું ચર્ચમાં આટલું કામ કરો? દગો આપી રહ્યા છે. જે તમને કહી રહ્યા છે કે ચર્ચ જરૂરી નથી. કે કોઈ માણસ તમને મનોહર વાતોથી તમને ભૂલાવે નહીં. તમારે આ શીખવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હસી લો. હા, હસી પણ નથી રહ્યા. પછી ઘરે જઈને કહેશે કઈ ના થયું. હું હસવાનું કહી રહ્યો છું એ પણ નથી. હા. નેક્સ્ટ. કેમ કે દેહમાં હું વેગળો છું તો પણ આત્મામાં તમારી સાથે છું, અને તમારી સુવ્યવસ્થા તથા ખ્રિસ્ત પરના તમારા વિશ્વાસની દ્રઢતા જોઈને આનંદ પામું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? શું કહી રહ્યો છે? શું દેખાડો? તમારા વિશ્વાસની દ્રઢતા. તમારો નબળો વિશ્વાસ ન દેખાડો. જો તમારે કંઈક દેખાડવું છે દુનિયાને તો શું દેખાડો? વિશ્વાસની દ્રઢતા. આ લખ્યું છે ત્યાં આગળ. કદી પણ કમજોર વિશ્વાસ ન દેખાડો. હું બીમાર છું, હું ગરીબ છું, મને સમજમાં નથી આવતું, મારેથી નથી થતું. આ ન દેખાડો તમારા જીવનમાં. જો તમારે કંઈક દેખાડવું છે, શું દેખાડો? વિશ્વાસની દ્રઢતા. તમે પોતાને નબળો, બિચારો, લાચાર, પીટાયેલો ન દેખાડો. શું દેખાડો? વિજયી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અમીર, બુદ્ધિમાન, શક્તિશાળી. હાલેલુયા. પોલની જેમ કહો, હું સગળું કરી શકું છું એ ખ્રિસ્તના દ્વારા જે મને સામર્થ આપે છે. હાલેલુયા. પરમેશ્વર શું જોવા માંગે છે? મારા વિશ્વાસની દ્રઢતા. તો ન કહો પ્રભુ હું વિશ્વાસમાં નબળો છું. પ્રભુ આ જોવા નથી ઈચ્છતો. પ્રભુ શું જોવા ઈચ્છે છે? વિશ્વાસની દ્રઢતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કે હું શૈતાન કરતા વધુ છું. હાલેલુયા. કોઈ શૈતાન મારું કંઈ ખરાબ કરી શકતો નથી. ઈસુના નામમાં મારી પાસે કોઈ અછત નથી, મને કોઈ ખોટ નથી. મારી અંદર પરમેશ્વરનું જીવન છે. કહો મારી અંદર પરમેશ્વરનું જીવન છે. હું એક સફળતા છું. હું એક સફળતા છું. હું એક સફળતા છું. હું સગળું કરી શકું છું. હું સગળું કરી શકું છું. હું સગળું કરી શકું છું. હું નબળો નથી. હું નબળો નથી. હું શક્તિશાળી છું. મેં શૈતાન પર જય પામી છે. મેં શૈતાન પર જય પામી છે. હું જયવંતી વધુ છું. હું સર્વ કરી શકું છું. હું સગળું કરી શકું છું. હું સગળું કરી શકું છું. હું સગળું કરી શકું છું. બુદ્ધિમાન છું હું. મારી પાસે તેજ દિમાગ છે. મારી પાસે તેજ દિમાગ છે. પરમેશ્વરનું જીવન મારા શરીરના હર કણ કણમાં છે. પરમેશ્વરનું જીવન મારા શરીરના દરેક કણમાં છે. હું આનંદથી ભરેલો છું. હું પરમેશ્વરથી ભરેલો છું. હું વિચારોથી ભરેલો છું. પરમેશ્વરના વિચાર મારી પાસે છે. પરમેશ્વરના વિચાર મારી પાસે છે. પરમેશ્વરના વચન મારી પાસે છે. હાલેલુયા. ગ્લોરી, ગ્લોરી, ગ્લોરી. બોલો અન્ય ભાષાઓમાં. બોલો અન્ય ભાષાઓમાં. કે જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ઊભા થઈ શકો છો. અમે તમારી માટે જોરથી તાળી વગાડીશું. પણ આવ્યું છે પહેલી વાર તો આ ઈસુને ગ્રહણ કરી લો.
જેના વિષયમાં તમે સાંભળ્યું છે. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો કોઈ પણ સેન્ટરમાં, તો આ તમારો તક છે ઈસુને ગ્રહણ કરાવે છે. આંખો બંધ કરી લો અને આ પ્રાર્થનાને મારી પાસે તમારા મોંથી કહો, હૃદયમાં વિશ્વાસ કરીને કહો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું કે તે મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મૃત્યુમાંથી જીવતો કર્યો અને તે આજે જીવિત છે. હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે આજથી પ્રભુ ઈસુ મારા પ્રભુ છે, મારા સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી મારી અંદર પરમેશ્વરનું જીવન છે. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું. ધન્યવાદ પ્રભુ, મને બચાવવા માટે. પ્રભુ ઈસુના નામમાં, આમીન. જોરથી તાળી વગાડીશું આપણે તેમની માટે. વધુ જોરથી વગાડી શકો છો. થેન્ક યુ. પ્રાર્થના કરીશું આપણે તેમની માટે. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ દરેક જણ માટે જેમણે પ્રભુ ઈસુને તમારું જીવન આપ્યું છે. હા પ્રભુ, હા, હું ઘોષણા કરું છું કે ઈસુનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બન્યું રહેશે. શેતાનનો તેમની પર કોઈ દાવ અને કબજો નહીં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. હું તમને આશીષ આપું છું તમારી બુદ્ધિ સાથે, સમજ સાથે, જ્ઞાન સાથે, પ્રેમ સાથે અને તમારા આત્મા દ્વારા. તેઓ આશીષિત છે પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમીન. બેસી શકો છો અને જોરથી ફરીથી એક વાર તાળી વગાડીશું. થેન્ક યુ. બેસી જાઓ. જો તમે ક્યાં પણ જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ડિટેલ અમારા સ્ક્રીન પર છે. પ્લીઝ અમને જણાવો કે તમે હમણાં ઈસુ ખ્રિસ્તને તમારું જીવન સોંપ્યું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે તમારી ભેટ, તમારા દશાંશ, તમારી પાર્ટનરશિપ આપવાનો. हमें सिद्ध तेनी स्तुति करो, हमें तेनी स्तुति करो, हमें सिद्ध
ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, આ ભેટને લાવવાનો અવસર, બુદ્ધિ, જ્ઞાન, અનુગ્રહ આપવા માટે. આ ભેટ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે, તમને ગ્રહણ કરવા માટે. જેમ તમારા બાળકો આ વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ તેમની પાસે આવી રહી છે, તેઓ ખરા નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે, ખરી વસ્તુઓ પર તેમનું દિમાગ છે પ્રભુ. ધન્યવાદ આપે છે. ધન્યવાદ, 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 ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ. આ ભેટો પર તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. તો એનાઉન્સમેન્ટ છે, ધ્યાનથી સાંભળી લો. ઓનલાઈન ચર્ચિસ ઘણા જરૂરી છે. અમારા ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે, કેટલાક 36 ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે, પૂરેપૂરા 36 હોય છે. 36 ઓનલાઈન ચર્ચિસ છે. તેનો ઉપયોગ કરો. દરેક ભાષામાં છે, એટલે કે આખા ભારતમાં ક્યાંય પણ તમે જાઓ, તમે ચર્ચ ચલાવી શકો છો, કેમ કે તમારી પાસે એ ભાષા છે. એ ભાષામાં એક ચર્ચ છે, એ ભાષામાં રેપ્સોડી પણ છે. બીજું શું જોઈએ તમારે? રેપ્સોડીનો ઓડિયો પણ દરરોજ આવે છે ને. ભારતની 15 ભાષાઓમાં રોજ રેપ્સોડી આવે છે ને ઓડિયો આવે છે. એ 15ની બહાર તો કોઈ પણ નથી. છે, બધાને ખબર છે. તો તમે દરેકને મોકલો. ચિલ્ડ્રન ચર્ચ પણ છે. રવિવાર પછી બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ મીટિંગ છે, બુધવારની મીટિંગ, જે બુધવારે હોય છે, તેને મિસ ના કરો. મેં કહું ને, કેટલાક દરવાજા ક્યાં ખુલે છે? બુધવારે. કેટલાક ક્યાં ખુલે છે? કેટલાક ક્યાં ખુલે છે? મંડેના. તો દર વખતે અલગ અલગ પ્રકારના દરવાજા ખુલે છે. સમજમાં આવી ગયું તમને? તો તમારી ઉપર છે કયા દરવાજામાં જવું છે. એ જ દિવસે ખુલે છે, બાકી દિવસોમાં બંધ રહે છે. તો ઘણા બધા લીડર છે, એ મીટિંગ્સ એટેન્ડ નથી કરતા, તેઓ ત્યાં જ રહે છે. કેમ? કેમ કે જે દરવાજો ખુલવા જોઈતા હતા એ દરવાજામાં તેઓ કદી ઘૂસ્યા જ નહીં. જે ખુલ્યા. તો બુદ્ધિમાન બની જાઓ. PCDL સબસ્ક્રિપ્શન, પાસ્ટર ક્રિસ ડિજિટલ લાઇબ્રેરી, પાસ્ટર ક્રિસથી ડાયરેક્ટ સાંભળો. 1 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન 200 રૂપિયા. આ વસ્તુઓમાં પૈસા લગાવો, બરાબર છે? નેટફ્લિક્સ ને ઘરનું કેબલ કનેક્શન લઈને કોઈ જ્ઞાન નહીં મળે. આ બધું છેતરપિંડી છે. પણ આમાં શું મળશે? જ્ઞાન. 200 રૂપિયા 1 મહિનાના. વિચાર કરીને જુઓ. ઇન્ટરનેટ, મને ખ્યાલ નથી આજકાલ ટીવીનું કનેક્શન કેટલા હોય છે, કેબલ કનેક્શનના કેટલા લે છે. મારા ઘરે ના ટીવી છે, ના કેબલ છે. હું તમને કહું, મારું ટીવી સ્ટેશન છે, પણ મારા ઘરે ટીવી નથી. કેટલા લોકો છે, ઓ અમારા ઘરમાં આટલું મોટું ટીવી, મારા ઘરે આટલું પણ ટીવી નથી. મારા ઘરે આવો તમે, આખા ઘરમાં કંઈ ટીવી નહીં મળે તમને, કેમ કે હું ટીવીમાં આવું છું. ટીવીમાં શું જોઉં? હવે હું પોતાને ક્યાંથી જોવા લાગ્યો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે ટીવી જુએ છે તેઓ ટીવીની બહાર રહે છે, જે નથી જોતા એ ટીવીની અંદરથી બોલે છે. હું ક્યાંથી બોલું છું? ટીવીના અંદરથી. તો મારે ટીવીની જરૂર નથી, તો નથી રાખતો. 500 રૂપિયા. આ શું છે? કેવળ 200 રૂપિયા. 500 રૂપિયામાં 3 મહિના 90 દિવસનું કનેક્શન, જેનાથી આત્મા શું થશે? ઉઠશે. ત્યાં તો 500 રૂપિયા લગાવીને વીજળીનું બિલ આવશે, મૂવીઝ જોઈને માથામાં દુખશે. પાસ્ટર લાગે છે અમે મરવાના છે. ટીવી આટલું જોશું તો એવું જ લાગશે. ટીવીમાં શું ચાલી રહ્યું છે? આ વાયરસ આવી ગયો, મંકી પોક્સ આવી ગયું, ચીડિયા પોક્સ આવી ગયું, ગાય પોક્સ આવી ગયું. એ તો ખબર નહીં શું શું બોલશે. હવે નવું બોલી રહ્યા છે, કાવ પોક્સ. મેં કહ્યું હવે ગાય પણ આપણે આવી ગયા. પહેલા ગાય બચાવી રહી હતી, હવે ગાય મરી રહી છે. મને સમજમાં નથી આવતું કોણ કોને બચાવે. બાકી જોક છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો પ્લીઝ ધ્યાન આપો. બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ અમારો ચાલી રહ્યો છે નાઇજીરિયા અને મુંબઈમાં. તમારી સીટ શો કરો. એના ઉપરાંત અમે વિશેષ બીજ આપી રહ્યા છે હીલિંગ સ્કૂલ માટે. પાછલા અઠવાડિયામાં રિજનલ પાસ્ટર સાથે અમારી મીટિંગ હતી. આ મહિનામાં હીલિંગ સ્કૂલ માટે વિશેષ બીજ આપણે આપવાના છીએ. સેલ સિસ્ટમમાં પાર્ટિસિપેટ કરો. ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ જુઓ. રીચ આઉટ વર્લ્ડ ચાલી રહ્યું છે. એક લેંગ્વેજનું અમે ટ્રાન્સલેશન સ્પોન્સર કરો. 7000 લેંગ્વેજ છે. ભારતમાં અમે 400 ભાષા ટ્રાન્સલેટ કરીએ છીએ અને દર મહિનાનો ખર્ચો છે 5000. તમે એક ભાષાને સ્પોન્સર કરી શકો દર મહિનામાં. એક કુટુંબની તરીકે, એક વ્યક્તિની રીતે, એક વ્યવસાયની તરીકે જઈને શું કરો? સ્પોન્સર કરો. તમને લાગે છે જો ઓછું છે તો આખું પૂરી ભાષા સ્પોન્સર કરી દો. તેનો આખો ખર્ચો આવે છે 40000, જેમાં અમે 1000 કોપી છાપીએ, જેમાં 1000 કોપી વહેંચીએ છીએ અને ટ્રાન્સલેટ કરીએ છીએ. તો તમે કહી શકો દર મહિને એક કોપીનો ટ્રાન્સલેટ કરવાનો, છાપવાનો અને વહેંચવાનો ખર્ચો ઉઠાવવા માંગો છો તો તમે 40000 આપી શકો. જે તમારો વિશ્વાસ હોય એ પ્રમાણે આપણે ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે હું પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતો રહીશ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ મનાવો. વચન શું કરે છે? કામ કરે છે.
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.